أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ آیت ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے جو نہایت بیجا یا غیر ضروری تھیں۔ ان کا رویہ بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتا تھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات کیے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ادب اور احترام کا برتاؤ کریں اور غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایسا رویہ ایمان کے خلاف ہے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی ان غلطیوں سے خبردار کرتی ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیں۔ سوالات کی نوعیت: بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بار بار ایسے سوالات کیے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھے، جیسے کہ بچھڑے کی عبادت کے بعد معافی کا سوال اور غیر ضروری معجزات کا مطالبہ۔ ایمان اور کفر کی تبدیلی: جو لوگ ایمان کی دولت پا کر بھی کفر کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ راہ حق سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ رویہ: یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انبیاء کے مقام و مرتبے کا احترام کرنا چاہیے۔ غیر ضروری سوالات ان کے مشن میں خلل ڈال سکتے ہیں اور خود سوال کرنے والے کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ پیغام: اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام پر ایمان لانا اور بغیر کسی شک و شبہ کے اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا لازمی ہے۔ غیر ضروری بحث و مباحثہ اور معجزات کا مطالبہ ایمان کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ حکمت: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات پر مکمل اعتماد کریں اور غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں۔ قدرت: اللہ کی طاقت اور حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ معجزات دکھانا یا نہ دکھانا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا اور ایمان پر قائم رہنا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ غیر ضروری سوالات کی ممانعت: اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جو غیر ضروری ہوں یا ان کے مقام کے خلاف ہوں۔ بنی اسرائیل کی مثال دی گئی تاکہ امت محمدیہ ان کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ ایمان کی اہمیت: جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو اپناتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ایمان کو کفر سے بدلنے والے لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ انبیاء کا احترام: انبیاء کو اللہ کا منتخب کردہ بندہ سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری سوالات اور معجزات کا مطالبہ ان کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ ہدایت کا راستہ: ہدایت پر چلنے کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ شک اور بیجا سوالات انسان کو سیدھے راستے سے دور کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال: بنی اسرائیل کی تاریخ مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ غیر ضروری سوالات نے بنی اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جایا، اس لیے مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ استاد اور طالب علم کا تعلق: ایک استاد اپنی کلاس میں تعلیم دیتا ہے اور طلبہ سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی باتوں پر اعتماد کریں اور غیر ضروری سوالات نہ کریں جو وقت ضائع کریں
या बेमकसद हों। अगर कोई तालिब इल्म बार बार बेजा सवालात करे या उस्ताद से नाकाबिले अमल चीज़ों की डिमांड करे तो ये न सिर्फ उस्ताद के वक्त की बेहरमती होगी बल्कि दूसरे तलबा के लिए भी नुकसानदेह होगा। उसी तरह अनबिया से गैर ज़रूरी मौजज़ात और सवालात करना उनके मकसद को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़। जब एक मरीज़ किसी माहिर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तो वो उसकी हदायत पर अमल करता है और उसके इलाज पर भरोसा करता है। अगर मरीज़ डॉक्टर से सवाल करे कि ये दवा क्यों दी जा रही है या आप मुझे मौजज़ाती तौर पर ठीक क्यों नहीं कर सकते, तो ये डॉक्टर के इल्म पर शक करने के मुतरादिफ होगा और इलाज में ताख़ीर का बायस बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने अनबिया को इंसानों की हदायत के लिए भेजा। इन पर एतमाद करना और उनकी रहनुमाई पर अमल करना ज़रूरी है। हुक्मरान और अवाम का ताल्लुक़। एक समझदार हुक्मरान अपनी राया के फ़ायदे के लिए कवानीन बनाता है और इन्हें नाफिज करता है। अगर लोग उससे गैर ज़रूरी सवालात करें या हर कानून पर एतराज़ करें तो ये हुकूमती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है और उनकी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसी तरह अल्लाह के कवानीन और अनबिया की रहनुमाई पर ईमान लाना इंसान की भलाई के लिए है और बेजा एतराज़ात या मुतालबात इंसान को सीधे रास्ते से दूर कर सकते हैं। नतीजा। उन मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि अनबिया के अहकामात और अल्लाह की तालीमात पर एतमाद करना ज़रूरी है। बेजा सवालात और माजिज़ात का मुतालिबा इंसान के लिए नुकसानदेह है और उसे राह हक़ से भटकाने का बायस बनता है। ये आयत हमें मौजूदा दौर में ज़िंदगी के कई पहलुओं पर गौर करने का दरस देती है। सवालात की नौइयत। आज के दौर में लोग अक्सर गैर ज़रूरी सवालात करते हैं या शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, चाहे वो दीन के मामलात हों या दुनिया के। इस आयत से हमें सबक मिलता है कि ऐसे सवालात न करें जो ईमान को कमज़ोर करें या बेमकसद हों। आत्माद और यकीन। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें अल्लाह, इसके रसूल और दीनी इस्लाम पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। आज के दौर में साइंसी मौजज़ात या शकूक को बुनियाद बनाकर दीन पर एतराज़ात करने का रुझान बढ़ रहा है, जो हमें सीधे रास्ते से हटा सकता है। रहनुमाई कबूल करना। हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए माहिरीन और इल्मा की अहमियत है। अगर हम अपनी रहनुमाई करने वालों पर एतमाद न करें और इनसे गैर ज़रूरी या बेमकसद मुतालबात करें तो हम अपनी ज़िंदगी में भटक सकते हैं। ईमान की मजबूती। हमें अल्लाह की तरफ से दी गई तालीमात पर मुकम्मल एतमाद और यकीन रखना चाहिए और ईमान की दौलत को किसी सूरत कफ्र से तब्दील नहीं करना चाहिए। गैर ज़रूरी सवालात से इज्तनाब। दीन के मामले में गैर ज़रूरी सवालात और मौजज़ात का मुतालबा करना ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। अनबिया और रहनुमाओं का अदब। अनबिया के अहकामात पर अमल करना और उनका अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। उन पर गैर ज़रूरी एतराज़ात इंसान के ईमान को कमज़ोर कर सकते हैं। सीधे रास्ते पर चलने की अहमियत। अल्लाह की तरफ से दी गई रहनुमाई पर अमल करना ही कामयाबी का रास्ता है। जो लोग ईमान के बदले कफ्र अख्तियार करते हैं वो गमराही में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातकल मुस्तकीम वथब्बित ईमानना वजअलना मिनस साबिरीन अला दीनिक। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते पर चला, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा अइज़ना मिनल फितनी वल बताला वजअलना मिम्मन यस्तस्लिमून लिहुक्मिका बिदून जिदाल। ए अल्लाह, हमें फितनों और बेजा सवालात से बच्चा और हमें इन लोगों में शामिल कर जो तेरे हुक्म को बगैर बहस के कबूल करते हैं। आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इद हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को हदायत देने के बाद गमराह न कर और अपनी रहमत हमें अता फरमा। बेशक
تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔